پٹھان کوٹ حملہ AIG-CTD رائے طاہر کی قیادت میں پاکستانی تحقیقاتی ٹیم مارچ میں بھارت جائے گی۔ ٹیم بھارت کی اجازت سے پٹھان کوٹ ایئر بیس کا بھی دورہ کرے گی، بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ وزیر اعظم نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 29 فروری کو طلب کر لیا۔ NFC، بجلی کے واجبات اور دیگر اہم امور زیر غور آئیں گے۔ اجلاس میں چاروں وزرائے اعلیٰ اور کونسل کے رکن وفاقی وزراء شرکت کریں گے۔ نیب کے خلاف بیان بازی، وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ درخواست گزار کا موقف ہے کہ عدالت وزیر اعظم کو برطرف کر کے امارات واپس لینے کا حکم دے۔ ایمرجنسی میں غلّائیں کے قریب دہشت گردوں کا حملہ ناکام، مقابلے میں 5 شدت پسند مارے گئے، بارودی مواد برآمد، سرچ آپریشن جاری۔ پشاور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی، لیاری گینگ وار بابا لاڈلا گروپ کا اہم کارندہ راشد بلوچ گرفتار، ملزم رینجرز اور پولیس پر حملوں میں بھی ملوث ہے۔ خوشاب میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک ہی گھر کے 7 افراد جان کی بازی ہار گئے، 9 زخمی، جان بھگونے والوں میں 4 بچے، 2 خواتین اور گھر کا سربراہ شامل، 2 زخمیوں کی حالت بھی نازک۔ فیصل آباد میں میراوالا بنگلہ کے علاقے میں پولیس موبائل پر فائرنگ سے 3 اہلکار شہید، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ سانحہ ماناوالا کے مزید 2 زخمی الائیڈ ہسپتال فیصل آباد میں دم توڑ گئے، جاں بحق افراد کی تعداد 29 ہو گئی۔ خیر پارکر میں غذائی قلت اور ادویات کی کمی نے ایک اور بچے کی جان لے لی، 51 روز میں ہلاکتوں کی تعداد 150 ہو گئی۔ بارشوں کی وجہ سے راول ڈیم میں پانی کی سطح خطرے کے نشان تک پہنچ گئی، پانی کی سطح برقرار رکھنے کے لیے سپل ویز کھول دیے گئے۔ لاہور میں راوی روڈ پر جوتے بنانے والی فیکٹری میں آگ لگ گئی، 5 افراد جلس کر زخمی، پلاسٹک اور کیمیکل کی وجہ سے آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا۔ امریکی ترجمان دفتر خارجہ مارک ٹونر کہتے ہیں پاکستان میں داعش کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے تعاون جاری رکھیں گے۔ امپائر کے فیصلے پر ناراض کیوں ہوئے؟ میچ ریفری نے احمد شہزاد اور کیون پیٹرسن پر جرمانہ عائد کر دیا۔ سارے کے سارے یہ زمین پہ دیکھو تارے، یہ روشنی سے بن کے ہے چمکے، ہم پورا جم کے کھیلیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے سنسنی خیز مقابلے جاری، آج دوسرے پلے آف میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کی ٹیمیں پنجہ آزمائی کریں گی۔ اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں سونیا عدنان، اور بلیٹن میں میرا ساتھ دیں گے ایاز اسلم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کریں گے۔ قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کا بیان آپ تک پہنچا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب کو پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے اور تمام ادارے پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے علم نہیں کہ نیب کے چیئرمین نے وزیر اعظم سے ملنے سے انکار کیا۔ پنجاب میں کارروائیوں پر سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خورشید شاہ نے کہا کرپٹ آدمی کہیں بھی ہو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ نیب کے طریقہ کار کو ٹھیک کیا جائے۔ کسی بھی ملزم کو 2 سال بعد بے گناہ قرار دے دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اہم خبر جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں سکھر میں میڈیا سے گفتگو کی ہے قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ نے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 2008 میں نیب کو ختم کرنے کی بات کی تھی اور اسی لیے 2008 میں نیب کے لیے بجٹ میں رقم بھی نہیں رکھی گئی تھی۔ ہم نے احتساب کمیشن بنانے کی بات کی تھی۔ خورشید شاہ کا بیان سامنے آیا ہے، جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں کارروائیوں پر اب نون لیگ کو سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیب کے طریقہ کار کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی ملزم کو 2 سال بعد بے گناہ قرار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ میاں صاحب کو بھی پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ تمام ادارے پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ سکھر میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب میں کارروائیوں پر سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرپٹ آدمی کہیں بھی ہو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ میاں صاحب کو پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے کیونکہ تمام ادارے پارلیمنٹ کو جواب دہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ نیب کے چیئرمین نے وزیر اعظم سے ملنے سے انکار کیا۔ پنجاب میں کارروائیوں پر بھی سیخ پا ہونے کی ضرورت نہیں۔ اہم خبر ہے جس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کا یہ بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے علم نہیں ہے کہ نیب کے چیئرمین نے وزیر اعظم سے ملنے سے انکار کیوں کیا۔ نیب کا طریقہ کار ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی ملزم کو 2 سال بعد بے گناہ قرار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ ہم نے 2008 میں نیب کو ختم کرنے کی بات کی تھی اور ہم نے احتساب کمیشن بنانے کی تجویز کی تھی۔ بریکنگ نیوز آپ نے جانی، اسی حوالے سے آپ کو آنے والے بلیٹن میں مزید بھی آگاہ کریں گے۔ فی الحال آپ کو بتائیں ممن ایجنسی میں سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں 5 شدت پسند مارے گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ممن ایجنسی کی تحصیل پنڈیالی کے علاقے کڑپا میں سرچ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور شدت پسندوں میں جھڑپ ہو گئی۔ جھڑپ کے دوران 5 شدت پسند مارے گئے، جبکہ ان کے قبضے سے اسلحہ اور بارود بھی برآمد ہوا۔ علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری ہے۔ ادھر کراچی کے علاقے کورنگی میں اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ پولیس کے مقابلے میں 2 ملزمان مارے گئے۔ دونوں ملزمان بینک ڈکیتیوں میں ملوث تھے۔ پولیس کے مطابق کورنگی کے علاقے بلال کالونی میں ایس آئی یو پولیس نے بینک ڈکیتی اور دیگر سنگین جرائم میں ملوث ملزمان کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپا مارا تو ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ سے 2 ملزمان ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ملزمان بینک ڈکیتیوں سمیت سنگین وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھے۔ لیاری میں ہونے والے دستی بم حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے حملے کی رپورٹ بھی تیار کر لی ہے۔ گزشتہ روز لیاری میں کلری کی حدود میں واقع غوثیہ مسجد کے قریب دستی بم حملہ ہوا۔ دستی بم حملہ زیر تعمیر عمارت میں واقع دکان پر پھینکا گیا، جس کے نتیجے میں عمارت میں موجود 2 افراد زخمی ہوئے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ نے حملے کی رپورٹ تیار کر لی، جس کے مطابق جائے سے RGD1 کے ٹکڑے اور بم کا لیور ملا ہے، جبکہ تمام شواہد سیل کر کے کلیئرنس سرٹیفکیٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ادھر CTD پشاور نے کراچی میں لیاری گینگ وار کے اہم کردار بابا لاڈلا گروپ کے اہم لیڈر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کراچی پولیس اور رینجرز پر حملوں سمیت اہم شخصیات کے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ کرائمز اینڈ ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پشاور کو اطلاع ملی تھی کہ کراچی لیاری گینگ وار کے کردار نور محمد عرف بابا لاڈلا گروپ کا اہم لیڈر اور خطرناک دہشت گرد ٹارگٹ کلر بھتہ خور اور جوئے کے اڈے چلانے والا ملزم راشد بلوچ عرف راشد چیچی پشاور میں موجود ہے۔ ملزم نے نادرا آفس سے شناختی کارڈ کی تجدید کرانے کے بعد پاسپورٹ کے لیے درخواست جمع کرائی ہے۔
कराची लियारी का रिहायशी राशिद चीची पेशावर में चौक रामदास में कोहाट रोड भानामाड़ी में मुकीम था, जहां CTD ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि मुल्जिम राशिद चीची कराची पुलिस रेंजर्स पर मुतअद्दिद हमलों, अहम शख्सियात की टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी के वाकयात में मुलविस रहा है। मुल्जिम को जल्द इब्तदाई तफ्तीश के बाद कराची पुलिस के हवाले किया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर इमरान अयाज हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान अयाज, आगाह कीजिएगा इस तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक मजीद। जी बिल्कुल, अभी कुछ देर कबल ये CTD ने एक कार्रवाई की है। रामदास के इलाका है, यहाँ से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद में जो तफ्तीश हुई, इब्तदाई तफ्तीश में ये बताया गया है कि इसका ताल्लुक कराची से है। मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़यात जो है उसमें पुलिस को मतलूब था। गिरफ्तार करने के बाद इसको CTD थाने में मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे इसका ताल्लुक जो है कराची की एक तंजीम से बताया जा रहा है और अभी जो है मजीद तफ्तीश जो है इससे की जा रही है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश यहाँ मुकम्मल कर ली गई है और अब इसको जो है कराची पुलिस को, जो कि मुतादिद मुकदमात में वहाँ पर मतलूब था, अब कराची पुलिस के हवाले इसको कर दिया जाएगा। ठीक है इमरान, ये आगाह कीजिएगा, जिस तरह आपने बताया कि अब जो मुल्जिम है उसको हवाले किया जाएगा कराची पुलिस के, तो कितनी देर प्रोसेस ये मुकम्मल होगा? देखिए, ये कार्रवाई अब से कुछ देर कबल हुई है, तकरीबन घंटा आधे घंटे कबल ये कार्रवाई हुई है और ये रामदास का इलाका है। थाना रामदास के हदूद से जो है इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ये वहाँ पर मौजूद था, मुखबरी हुई, उसके बाद CTD ने कार्रवाई की और उसको गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल किया गया। अब से कुछ देर कबल जब मेरी CTD के जो आला हुकाम है उनसे मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि ये जो शख्स गिरफ्तार हुआ है उसका ताल्लुक जो है कराची के ग्रुप से बताया जा रहा है। तो ये मुतादिद जो दहशतगर्दी के वाक़यात है उसमें कराची मुख्तलिफ जो पुलिस थाने हैं उनको मतलूब है। तो अभी इब्तदाई तफ्तीश है मुकम्मल कर ली गई है और ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में है उसको जो मजिस्ट्रेट के सामने जो है यहाँ पर पेश किया जाएगा। उसके बाद जो है कराची के मुख्तलिफ थानों को जो है खबर कर दी गई है और अब जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद जो है इस मुल्जिम को उनके हवाले किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इमरान अयाज। उधर फैसलाबाद में पुलिस मोबाइल पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग से SI समेत 3 अहलकार शहीद हो गए। मुल्जिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। वजीर आला ने रिपोर्ट तलब कर ली है। मीरावाला बंगला के करीब पेट्रोलिंग पुलिस के मोबाइल पर तीनों पुलिस अहलकार इलाके में गश्त कर रहे थे कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जद में आकर जाम बहक होने वालों में ASI इमरान लियाकत, कांस्टेबल रफाकत और ड्राइवर इसाक शामिल है। जाम बहक होने वाले अहलकारों की लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आला पंजाब ने IG से रिपोर्ट तलब कर ली है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको खबर दें कि लाल मस्जिद केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। एडिशनल सेशन जज परवेज कादिर ने लाल मस्जिद केस में परवेज मुशर्रफ की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए साबिक सदर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वाज़ेह रहे कि अदालत ने परवेज मुशर्रफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला 13 फरवरी को महफूज किया था। परवेज मुशर्रफ ने 2007 में लाल मस्जिद में ऑपरेशन का हुक्म दिया था, जिसमें गाजी अब्दुल रशीद और उनकी वालदा समेत दर्जनों तालिबान जाँ बहक हो गए थे। लाल मस्जिद इंतजामिया ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी थी, लेकिन अदालत के तलब करने के बावजूद साबिक सदर एक बार भी केस में पेश नहीं हुए। और अब आपको खबर दें कि नैब के खिलाफ बयान देने पर वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। महमूद अख्तर नकवी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में मौकफ अख्तियार किया गया है कि नैब आजाद और खुद मुख्तार इदारा है। वजीर आजम के खिलाफ नैब में तहकीकात जारी हैं। वजीर आजम ने नैब को धमकी देकर आइन के आर्टिकल 270 AA की खिलाफ वर्जी की है। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत वजीर आजम को बरतरफ करते हुए तमाम बरात फौरी वापस करने का हुक्म दे और वजीर आजम को आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहल करार दिया जाए। दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई है कि अदालत 150 मेगा करप्शन केसेस का रिकॉर्ड तलब करे और नैब और चारों सूबों के DG रेंजर्स को करप्ट अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया है कि वजीर आजम ने अपने दीगर ममालिक के दौरों के हवाले से कभी पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया, जबकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अचानक दौरा पर भी पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया और अब तक इस दौरे की तफसीलात को खुफिया रखा गया है। दरख्वास्त में अदालत से वजीर आजम के अब तक ममालिक के दौरों और उन पर होने वाले अखराजात का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को भी नाअहल करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में
वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, वजारत कानून वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान, अटॉर्नी जनरल, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह को फरीक बनाया गया है। 1740 फीट खतरे के निशान से तजावुज कर गई है, जिसके बाद स्पिलवेज खोल दिए गए और आसपास के रिहायशी इलाकों को अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। मजीद जानने के लिए बात करते हैं वहीं पर मौजूद अपने नुमाइंदे रेहान सैयद से। जी रेहान सैयद, अपडेट कीजिए कि रावल डैम के स्पिलवेज में पानी की क्या सूरत हाल है? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पार्क रोड पर रावल डैम के सामने, जहाँ पर इस वक्त आवाम की बड़ी तादाद जो है वो डैम के जब से ये स्पिल वेज खुले हैं उसको देखने आई है। मजमूई तौर पे 8 दरवाजे हैं ये, और 8 के 8 दरवाज़ों को आज जो है रावल डैम इंतजामिया ने खोला है, क्योंकि जो डैम के अंदर जो पानी की मिकदार है वो 1752 फीट से बुलंद हो चुकी है। जैसा कि आपके इल्म में है कि ये मरी और दीगर जो पीछे के मरी से होता हुआ, ये मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ जो है ये पानी जो है रावल डैम में आता है। जब इसके स्पिल वेज को खोला जाता है तो मुख्तलिफ नालों के ऐसे होता हुआ ये कोरंग में जाके जो है ये गिरता है। इस वक्त जो पानी की मिकदार है वो 1752 फीट से ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन स्पिलवेज को खोला गया है। और यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद जो है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो आई हुई है, और उनका कहना है कि सुबह 10:30 बजे जो गेट को खोला गया था। तो उनका ये कहना है क्योंकि ये नज़ारा बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम इस नज़ारे को देखने यहाँ पर आते हैं। और बाज़ अफराद यहाँ पर मछली का शिकार करने आते हैं, क्योंकि जब दरवाज़ा खुलता है स्पिलवे का तो बड़ी तादाद में जो मछली है वो नीचे गिरती है, और जब बहुत सारे यहाँ पे हमें शिकारी नज़र आए जो कि मछलियाँ पकड़ने में इस वक्त जो है वो मसरूफ़ हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब जब ये जो बारिश का सिलसिला है, महकमा मौसमियात का कहना है कि ये आज रात तक जारी रहेगा, जिसके बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि ये जो 8 दरवाजे हैं स्पिलवेज, ये 8 के 8 जो है आज रात तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेहान सैयद हमें अपडेट करने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको खबर दें कि ईरान पर से आलमी पाबंदियां उठाए जाने के बाद पाकिस्तान की जानिब से भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के तहत ईरान पर लगाई गई पाबंदियां हटा ली गई हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर खजाना इसाक डार की जेर सदारत बैनुल वज़ारती इजलास हुआ, जिसमें ईरान से पाबंदियां उठाने का फैसला किया गया, जिसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन वज़ारत खारजा ने जारी किया। तर्जुमान वज़ारत खजाना के मुताबिक नए नोटिफिकेशन के बाद पाबंदियों से मुतालिक गुज़िश्ता तमाम नोटिफिकेशन खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि ईरान से पाबंदियां उठाने का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के तहत किया गया है। मज़ीद भी आपको बताएं कि तर्जुमान वज़ारत खजाना का कहना था कि पाकिस्तान, ईरान और 5 ममालिक के दरमियान मुआहदे का खैर मकदम करता है, जबकि पाबंदियां हटने के बाद पाकिस्तान और ईरान खुलकर तिजारत कर सकते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ग्रेड 22 के अफसरान की तैनाती की मंजूरी दे दी। कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की में अफसर शाही का किरदार कलीदी है। कौम अफसरान से अवामी मुफाद के लिए इक़दामात की तवक्को रखती है। तफसीलात बताएंगे इस्लामाबाद से खलील अहमद राव। वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुख्तलिफ इदारों और वजारतों में ग्रेड 22 के अफसरान की तैनाती की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक सैयद इमरान गर्देजी को सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात तैनात कर दिया गया है, जबकि अब्दुल जब्बार को सेक्रेटरी कौमी असम्बली में तैनात कर दिया गया है। ग्रेड 22 के आबे जावेद सेक्रेटरी ग़ज़ाई तोहफ़्फ़ तैनात, जबकि वज़ीर आज़म ने वजारत दाखिला में भी शुएब सिद्दीकी को स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला तैनात कर दिया है। वजारत कैड में हसन इकबाल नए सेक्रेटरी कैड तैनात कर दिए गए, जबकि ग्रेड 22 के हमायूं खान सेक्रेटरी फेडरल एजुकेशन में तैनात हो गए। वज़ीर आज़म ने वज़ारत खजाना में डॉक्टर शुजात को खुसूसी सेक्रेटरी तैनात कर दिया है। दूसरी जानिब खालिद मसूद को सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, पीर बख्श जमाली सेक्रेटरी वफाकी मौत से मुकर्रर कर दिए गए और एजाज अली खान को सेक्रेटरी नारकोटिक्स तैनात कर दिया गया है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके खुश्क साली के लपेट में हैं। मुतासरा इलाकों के बागात, माल मवेशी सब खुश्क साली से मुतासर हुए हैं। इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। बलोचिस्तान के बेशतर देही इलाके मामूल से इंतहाई कम बारिशों की वजह से खुश्क साली की जद में आना शुरू हो गए हैं। इनमें नोशकी, लसबेला, वाशिक, खारान, कल्लात, आवरान और उनसे मुलहिका देही और बारानी इलाके शामिल हैं। खासतौर पर जिला चागी की बास यूनियंस बुरी तरह मुतासिर हुई हैं, जहाँ जेर जमीन पानी की सतह मुसलसल गिर रही है। पानी की किल्लत के बाइस बागात खुश्क और माल मवेशी मर रहे हैं। कहत ज़दा इलाकों के लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। सूबाई हुकूमत और मुतल्लिका महकमे के अफसरान खुश्क साली से आगाह होने के बावजूद गैर संजीदा दिखाई देते हैं। संगीन होती हुई सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी इक़दामात की बजाय अभी तक सिर्फ मालूमात जमा की जा रही हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि खुश्क साली बलोचिस्तान में दस्तक दे रही है। सूबाई हुकूमत और मुतल्लिका इंतजामिया ख्वाब खरगोश से कब जागेगी।
اور اب آپ کو بتائیں کہ پشاور میں ہاتھ سے بنائے جانے والے فن پاروں کا روزگار دہشت گردی کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی مانگ میں بھی کمی آ گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید بتائیں گے پشاور سے عدنان شاہد۔ یہ پشاور کے وسط میں قائم گڑی خانہ بازار ہے جو چوبکاری کے کام کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ یہاں بیٹھے ہنرمند سارا دن محنت کر کے خوبصورت فن پارے بناتے ہیں۔ یہ فن پارے تیار ہو کر بیرون ملک بھیجے جاتے تھے، تاہم یہ روزگار بھی دہشت گردی کی نظر ہو گیا، جس کا رونا اس کاروبار سے وابستہ مالکان بھی کرتے ہیں۔ لیکن وہ دہشت گردی کی وجہ سے نہیں آ رہے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی دہشت گردی کا نشانہ بنا لے گی، تو اسی وجہ سے یہ کام مندہ پڑا ہوا ہے۔ حادثہ دیکھ کے یورپ جاتا تھا، ہر آدمی اس میں دلچسپی لیتا تھا۔ اب مسئلہ یہ بن گیا کہ اب باہر جانے پہ ذرا سختی ہے۔ اس بازار میں بننے والے فن پاروں میں اونٹ، گھوڑا، عقاب اور مختلف اقسام کی خوبصورت ڈیزائن میں بننے والے جانور بھی شامل ہیں، لیکن اب اس کاروبار سے وابستہ ہنرمند کافی پریشان ہیں۔ اس پہ تقریباً 4 آدمیوں کو روزگار ہے، اور یہ بنتا ہے اس طریقے سے کہ آرام مشین سے چرا کے لے کے آتے ہیں، اس کا پیٹرن بنا کے، اس کے بعد میں بناتا ہوں، اور میرے علاوہ 3 اور ہیں جو اپنا رزق کماتے ہیں۔ دہشت گردی نے جہاں صوبے کے دیگر شعبوں کو متاثر کیا ہے، تو وہیں پر چوبکاری کا یہ ہنر بھی بری طرح متاثر ہوا ہے۔ کیمرامین سفیان احمد کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ لاہور کی بات کرتے ہیں، جہاں 2 روزہ لٹریری فیسٹیول کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں ادب سے محبت کرنے والے دنیا بھر سے شرکت کر رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے میاں امتیاز علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ میاں امتیاز علی، اس حوالے سے مزید بتائیے گا۔ جی، لاہور لٹریری فیسٹیول کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج صبح 9:30 بجے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہاں پر مختلف سیشنز ہیں، اور یہ صبح 9:30 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک جو ہے وہ آج کا شیڈول ہے۔ اس میں جو ہے وہ مختلف اہمیت کی حامل شخصیات جو ہیں وہ شرکت کر رہی ہیں، ادب سے، فلم سے، ڈرامہ سے، رائٹرز ہیں، مصنف ہیں، پوئٹ ہیں، بہت بڑی تعداد میں ادب کے چاہنے والے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور کھنچے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ یہاں پر آج جو ہے وہ یہاں پر سیاستدان بھی شرکت کریں گے۔ ہینا ربانی کھر جو ہیں وہ ایک سیشن میں شرکت کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شیری رحمان جو ہیں وہ شرکت کر رہی ہیں۔ یہاں پر جو آرٹ اور ادب کے چاہنے والے ہیں، ہم ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں کہ وہ اس فیسٹیول کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اس طرح کے فیسٹیولز ہونے چاہیے؟ جی بالکل ہونے چاہیے، کافی اچھا انیشیٹو ہے، بہت ساری ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر ٹاکس ہیں۔ ابھی شرمیلا ٹیگور کی ٹاک ہو رہی ہے اندر، اس میں ہال پورا بھرا ہوا ہے، وہ اپنے پرانے کریئر کے بارے میں بتا رہی ہیں۔ اب جارج اورویل کے بیٹے بھی آ رہے ہیں ٹاک کے لیے، ورجینیا وولف کی گرینڈ ڈاٹر آ رہی ہیں۔ یہاں پہ بکس کے اسٹالز لگے ہوئے ہیں، اینڈ مطلب اس طرح کے اوکیزنس کے تھرو سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ بالکل، بہت اچھی بات ہوتی ہے۔ آپ یہ بتا دیں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بیسکلی لائک نالج اسپریڈ ہو رہی ہے، رائٹ، لائک اس طرح کے ایونٹس کے تھرو ہی آپ کو پتہ چلتا ہے، ہیریٹیج کا پتہ چلتا ہے، لٹریچر کا پتہ چلتا ہے، اور جو انہوں نے جو اسپیکرز نے سیکھا ہوا ہے وہ آپ کو نالج اپنی دیتے ہیں ایٹسیٹرا، تو اس طرح اچھے لائک بیسکلی اسپریڈ آؤٹ ہوتا ہے نالج۔ بالکل بالکل، نالج جو ہے وہ یہاں پر بکھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کو سمیٹنے والے نہ صرف لاہور بلکہ پاکستان کے مختلف شہروں سے ادب کے چاہنے والے یہاں پر لوگ آئے ہیں، اور دنیا بھر سے اپنی فیلڈ میں اہمیت کے حامل جو لوگ ہیں وہ یہاں پر اپنے کیریئرز کے تجربات جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں۔ اور یہ فیسٹیول 2 روز تک، ایک تو آج چل رہا ہے، آج صبح 9:30 سے رات 9 بجے تک ہے، اور کل بھی ایک پورا دن جو ہے وہ اس کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ یہ کل 10 بجے شروع ہوگا۔ اور بہت شکریہ میاں امتیاز علی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ بارش کے بعد دھوپ ایک بار پھر شہر اقتدار میں جلوہ گر ہوئی ہے۔ ایسے موسم میں ویکینڈ آ جائے اور شہری اس موسم کو انجوائے نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اسلام آباد کے آج کے موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ہائیکنگ ٹریک پر موجود اپنے نمائندے خلیل احمد راؤ سے۔ خلیل احمد راؤ، بتائیے گا اسلام آباد کا موسم کیسا ہے اور شہری کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں؟
جی جیسا کہ وفاقی دارالحکومت میں گزشتہ 2 روز تک موسلادھار بارش رہی اور جس کے بعد جو ہے ٹھنڈ بھی ہوئی، لیکن آج جو ہے دھوپ نکل چکی ہے اور اس وقت جو ہے موسم بھی بہت اچھا ہے، اور جس کے بعد جو ہے لوگ ہفتہ اور اتوار کی جو چھٹیاں تھیں وہ گھروں میں منا رہے تھے، سیلیبریٹ کر رہے تھے، لیکن آج ہفتہ ہے جیسے کہ لوگ نکل چکے ہیں مختلف تفریح گاہوں میں۔ اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد کی مارگلا ہل ٹریک نمبر 3 پر، جو کہ ہائکنگ ٹریک ہے اور اسلام آباد کے لوگوں کے لیے کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہاں پہ لوگ آتے ہیں اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے اوپر جاتے ہیں، اور یہ ایک ایکسرسائز بھی ہے اور ایک تفریح بھی ہے، جس سے ڈپریشن کے ساتھ ساتھ متعدد جو بیماریاں ہیں اس سے محفوظ رہتے ہیں لوگ۔ اور یہاں پہ صبح اور شام خواتین، مرد، بچوں کی بڑی تعداد یہاں پہ آتی ہے، خاص طور پہ فارنر ڈپلومیٹک جو سوسائٹی ہے وہ بھی ریگولر یہاں پہ آتی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی ریگولر یہاں پہ ایکسرسائز کرنے آتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے ہم جانیں گے بھی صحیح اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ہائکنگ پہ یہ لوگ جو لوگ آتے ہیں۔ یہ جو ٹریک 3 ہے یہ تقریباً 2.5 کلومیٹر اوپر ہے جو کہ پیک پہ جاتا ہے، اور اتنی ٹف ایکسرسائز ہے۔ اس کے مختلف جو ٹریک ہیں وہ نکلتے ہیں، CDA نے بنائے ہوئے ہیں یہ ٹریک، اور یہاں سے لوگ اوپر جاتے ہیں اور اوپر سے پھر واپس آتے ہیں۔ اوپر ایک پکنک پوائنٹ بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہاں پہ جو سہولیات ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، پانی پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، ایسا بھی کوئی سسٹم CDA کی جانب سے متعارف نہیں کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں ہم کہ یہ جو ہائکنگ ہے اس کا کیا بینیفٹ ہے۔ جی آپ بتائیے گا، کہاں سے آئے آپ؟ سر میں ادھر اسلام آباد سے آیا ہوں، اور تقریباً ہم 4 سال سے آ رہے ہیں، ڈیلی جاتے ہیں۔ یہاں پر 2 قسم کے ٹریکس ہیں، ایک نارمل ٹریک ہے اور ایک فائر لائن ٹریک ہے۔ فائر لائن ٹریک بہت ہی زیادہ سٹیپ ہے اور یہ تقریباً 3 کلومیٹرز ہے، اور نارمل ٹریک جو ہے وہ 4.5 کلومیٹرز ہے منال تک۔ اور اتنی ٹف ایکسرسائز کیوں کرتے ہیں؟ ٹف ایکسرسائز فٹ رہنے کے لیے کرتے ہیں، تقریباً 4 سال سے کر رہے ہیں، اور ہمارا ڈیلی آنا جانا ہے، یہاں پہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے ہمیں منال سے واپس آتے ہوئے۔ آپ بتائیے گا جی، آپ گئے ہیں اوپر ہائکنگ پہ؟ میں ان سے بھی 1 سال پہلے سے جا رہا ہوں، 5 سال سے جا رہے ہیں، ڈیلی ہم منال آتے جاتے ہیں ڈیلی ہم۔ جی ہاں، اور اس میں جیسے آپ بیان کر رہے ہیں سہولیات کا فقدان ہے، اوپر بیکاریوں سے لے کے کوڑا کرکٹ تک ہر چیز کی وافر مقدار ہے۔ ادروائز اس سے بہتر کوئی ایکسرسائز نہیں ہے اسلام آباد میں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی سہولت اور نعمت ہے جس کا حکومت کی سرپرستی نہیں ہے۔ جی جیسے کہ ان لوگوں کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہاں پہ جو سہولیات ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، پانی پینے کا بھی یہاں پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے، اور لوگوں کو خود اپنے گھروں سے پانی بھی لے جانا پڑتا ہے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو راستے ہیں، جو روٹس ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ CDA کو بھی چاہیے کہ یہاں پہ جو ہے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرے۔ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، پکنک پوائنٹ بھی ہے اور ایکسرسائز کی جگہ بھی ہے، جہاں پہ لوگ آ کے اپنے آپ کو نہ صرف ڈپریشن سے بچاتے ہیں بلکہ مختلف بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے خلیل احمد راؤ، جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں، ریگولر آتے ہیں، تو کیوں CDA کی جانب سے جو ہے وہ سہولیات نہیں دی گئی؟ لوگوں کے تاثرات بھی ہم نے سنے، انتظامیہ کیوں سہولیات مہیا نہیں کر رہی؟ دیکھیں، نہ صرف عام لوگ آتے ہیں بلکہ یہاں پہ ایک ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے وہ آتی ہے، حکومتی لوگ آتے ہیں، وزراء بھی آتے ہیں، رکن ارکان پارلیمنٹ بھی یہاں پہ آتے ہیں، لیکن ان کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے، اور CDA اس حوالے سے بار بار یہاں پہ جو ہے رپورٹ بھی ہوئے ہیں یہ واقعات کہ یہاں پہ سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن CDA نے آج تک کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ اگر کچھ سہولیات اس میں اضافہ کر دیا جائے تو یہ ایک نہ صرف تفریح گاہ بلکہ بہت سے لوگ جو ہیں یہاں پہ آ سکتے ہیں اور حکومت کو ریونیو آ سکتا ہے۔ یہاں پہ ایسے پوائنٹ بنا دیے جائیں جہاں سے لوگ مستفید ہوں، کھانے پینے کی اشیاء ملے۔ یہاں پہ نیچے سے لے کے اوپر تک جو پوائنٹ ہے وہاں پہ کچھ کھانے پینے کی چیز بھی نہیں مل سکتی، نہ پانی ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سہولیات ہیں روٹ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ حکومت اگر اس طرف توجہ دے تو بہت زیادہ جو لوگ ہیں ان کی آمد و رفت کا جو ہے یہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے اور پکنک پوائنٹ بھی بن سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہے خلیل احمد راؤ، جس طرح سے ویکینڈ ہے اور لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر آئے ہیں، یہ بھی بتائے گا کہ کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں؟ اسلام آباد کے باہر سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں؟ جی جیسا کہ ہفتہ اور اتوار جو ہوتا ہے یہ چھٹی کے دن ہوتے ہیں، مختلف جو اسلام آباد کے جو منسلک جو شہر ہیں، گجر خان ہے یا دیگر جو یہاں پہ مختلف جو ملتے جلتے جو شہر ہیں، یہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیں 7
मरी हो गया या इसके साथ साथ और दीगर जो इलाके होते हैं कश्मीर से अगर कोई लोग या कोई पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, कॉलेज का ट्रिप आ जाता है और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट या दीगर मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का एक ट्रिप जो इस्लामाबाद में आता है, तो संडे को वो यहाँ पे आते हैं बाकायदा तौर पर और वो जॉगर पहनते हैं, यहाँ पे एक ट्रैक सूट पहनते हैं, क्योंकि मजबूत जूतों के ना हो तो ऊपर नहीं जा सकते आप, या जूता आपका टूट जाए। खास तौर पे खवातीन के लिए भी यही हिदायत की जाती है। यहाँ पे जो बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ बता दिया गया है कि मजबूत जूते होने चाहिए, आपके पास पानी होना चाहिए वाफर मिकदार में, और फिर आप यहाँ से ऊपर जाएं। तो इस तरह से मुख्तलिफ इलाकों या शहरों से मुख्तलिफ जो ट्रिप आते हैं वो यहाँ पे जाते हैं पूरे ट्रिप की शक्ल में, या इसके साथ साथ कोई वॉक होती है, खास तौर पे जो कैंसर के खिलाफ जो वॉक होती है, या हार्ट से मुतल्लिक या जो है ब्रेन से मुतल्लिक जो वॉक होती है, वो भी बहुत बड़ी तादाद में डॉक्टर, स्टूडेंट और मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस रूट के जरिए मुनाल तक जाते हैं। जी ठीक है खलील अहमद, और जिस तरह से वीकेंड है हाइकिंग ट्रैक पर तो लोग एंजॉय कर ही रहे हैं, ओवरऑल इस्लामाबाद के मौसम की सूरत हाल से भी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज जैसा कि 2 रोज तक इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश हुई, मुख्तलिफ इलाके जो है वहाँ पे आसमान पानी बरसाता रहा, लेकिन इस वक्त आज जो है धूप निकली हुई है जो कि बहुत सुहानी भी लग रही है। इस वक्त हम भी धूप को एंजॉय कर रहे हैं और ऊपर वाले जो लोग हाइकिंग पे ऊपर गए हुए हैं वो भी धूप को एंजॉय कर रहे हैं। पहाड़ चमक रहे हैं, दरख्त जो है उनके जो पत्ते हैं वो भी रोशन हो रहे हैं धूप से, और इस वक्त जो है मुख्तलिफ जो लोग हैं यहाँ पे वो एंजॉय कर रहे हैं इस्लामाबाद के मौसम को, इस्लामाबाद की धूप को, और इस्लामाबाद के इस हाइकिंग ट्रैक की पीक के ऊपर जो धूप का एक मनाजर नजर आता है वो बहुत खूबसूरत और दिलकश मनाजर होता है, जिसमें ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पूरा इस्लामाबाद जुड़वा शहर वहाँ से दिखाई देते हैं। ठीक है खलीद, आप भी इन दिलकश मनाजिर को एंजॉय कीजिए। फिलहाल के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और जहां वक्त तो है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट्स। करप्शन कहीं भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब में नैब की कार्रवाइयों पर सीखा होने की जरूरत नहीं और ना ही वजीर आजम को किसी इदारे के खिलाफ बात करनी चाहिए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। मां के कत्ल का मुलजिम गुलाम रब्बानी जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश। अदालत ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड देकर पुलिस के हवाले कर दिया। और कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस मुकाबला, बैंक डकैतियों में मुलव्विस 2 मुलजिमान हलाक। वेलकम बैक, और अब आपको लिए चलते हैं खेलों की दुनिया में। खेलों की दुनिया में सबसे पहले बात करेंगे पीएसएल की। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। आज दूसरे क्वालिफाइंग फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमें पंजा आजमाई करेंगी। सारे सारे के सारे ये ज़मीन पे देखो तारे, ये रोशनी से बनके है चमके, हम पूरा जम के खेलेंगे। दूसरे प्लेऑफ में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की क़यादत तजुर्बाकार बल्लेबाज मिसबाहुल हक करेंगे, जबकि कराची किंग्स की क़यादत अब रवि बपारा करेंगे। इससे कबल शोएब मलिक कराची किंग्स के कप्तान थे। पहले प्लेऑफ मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली थी। पाकिस्तान सुपर लीग का तीसरा प्लेऑफ कल खेला जाएगा। दूसरे प्लेऑफ के फातेह टीम 21 फरवरी को पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगी। इतवार की मैच में फातेह टीम पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में क्वेटा ग्लैडिएटर का सामना करेगी। लीग का सबसे बड़ा मार्का 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा। आज होने वाले मैच के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को सपोर्ट करने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत के शहरी खासे पुरजोश नजर आते हैं और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मिसबा की कप्तानी में इस्लामाबाद यूनाइटेड आज मैच जीतेगी। आज मिसबाहुल हक का और अजमल का दूसरा और तीसरा जरूर लगेगा और इंशाल्लाह ये इस्लामाबाद मैच जीतेगा और कराची को हारेगा और इंशाल्लाह इस्लामाबाद जीत करेगा। नई ख्वाहिशात तो इस्लामाबाद के लिए, इस्लामाबाद को सपोर्ट करें हम लोग। काश फाइनल में ही क्वालिफाई कर जाए इस्लामाबाद इंशाल्लाह, और कोयटा के साथ फिर मैच होगा इनका इंशाल्लाह। हमारी बेस्ट विशेस इस्लामाबाद के लिए कि इंशाल्लाह वो कराची से जीतेगा
اور مصباح الحق وغیرہ سب کچھ تمام کھلاڑی انشاءاللہ اچھی کارکردگی دکھائیں گے. پورے PSL میں ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد نے بہت اچھا کم بیک کیا ہے, اس لیے اسلام آباد جو ہے نا اس کو یہ PSL جیتنی چاہیے. آج انشاءاللہ تعالیٰ 7 فٹ 1 انچ والا بالر عرفان وہ باؤنس اپنے مارے گا. اس کے علاوہ مصباح اپنا ایکسپیرینس شو کرے گا. اظہر محمود ہے, اینڈری رسل ہے, بڑے بڑے سٹار ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھے گا PSL کا کپ بھی اسلام آباد ہی لے کے آئے گا. مصباح الحق ہمارے سابق کپتان بھی رہے ہیں, اللہ کرے کہ وہ بھی پرفارم کریں اور سعید اجمل بھی آج کے میچ میں پرفارم کریں, اور یہی دعا ہے کہ اللہ کرے اسلام آباد آج کا میچ جیت جائے. جیتے گا اسلام آباد. باقی واٹسن بھی اب نہیں ہے, لیکن واٹسن کی جگہ جو ہے نا اظہر محمود آ گیا, وہ اچھا پرفارم کرے گا انشاءاللہ, اور انشاءاللہ اسلام آباد جیتے گا. اسلام آباد کے شہریوں کی رائے آپ نے جانی. آپ کو بتائیں PSL کے سنسنی خیز مقابلوں نے جہاں شائقین کے جذبات کو گرمایا, وہیں کھلاڑی بھی جذباتی نظر آتے ہیں. پاکستان سپر لیگ کے میچ ریفری نے امپائر کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنے پر احمد شہزاد اور کیون پیٹرسن پر جرمانہ عائد کر دیا. کرکٹ کا کھیل یوں تو پاکستانیوں کے دلوں میں خون بن کر دوڑتا ہے, لیکن پاکستان سپر لیگ نے شائقین کے جذبات کو ایک بار پھر سے تر و تازہ کر دیا ہے. Lot of people in. It's a large crowd here. Massive in that in those two aisles. Both decks absolutely full. And there are thousands waiting outside to get in. پاکستان کے میدانوں سے کرکٹ کی دوری کے کئی سالوں بعد کرکٹ بورڈ کی میزبانی میں ہونے والے کرکٹ کے اس رنگا رنگ مارکے میں دنیا بھر کے سٹارز کی شرکت نے شائقین کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا. سنسنی خیز میچز سے جہاں شائقین خاصے پرجوش ہیں, وہاں کرکٹرز میں بھی گرما گرمی شائقین کی دلچسپی کا سبب بن رہی ہے. احمد شہزاد اور وہاب ریاض کے درمیان گرما گرمی کے بعد اب پہلے کوالیفائنگ فائنل میں بھی یہ عنصر خوب غالب آیا. KP. Ooh, that one spun sharply from off to leg. Well, he feels that the umpire should have given it as a wide. I think the ball pitched on that in the off stump. امپائرز کے فیصلے پر اظہار ناراضگی کرنے پر کیون پیٹرسن پر میچ کا 10% اور احمد شہزاد پر میچ فیس کا 20% جرمانہ عائد کیا گیا. Oh, gone. Asghar with a massive strike. Ahmed Shahzad just needlessly running down the crease. یہی نہیں, سلو اوور ریٹ پر کوئٹہ گلیڈیٹرز کے تمام کھلاڑیوں پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کیا گیا. PSL کے بعد بات کریں گے کچھ سائیکل ریس کی. ٹور آف عمان سائیکل ریس کے چوتھے مرحلے میں اطالوی سائیکل سوار نے برتری حاصل کر لی. چوتھے مرحلے میں فتح کے بعد اطالوی سائیکل سوار نے جنرل کلاسیفیکیشن کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا. ٹور آف عمان کے چوتھے مرحلے میں اطالوی سائیکل سوار مینز نبالی نے 199 کلومیٹر طویل فاصلہ 4 گھنٹے 25 منٹ اور 48 سیکنڈ میں مکمل کر کے فتح اپنے نام کی. دوسری پوزیشن 9 سیکنڈز کے فرق سے فرانسیسی رومن برڈٹ نے حاصل کی, جبکہ تیسرے نمبر پر ڈینش کھلاڑی جیکب فوکسلگ رہے. انہوں نے مقررہ فاصلہ 4 گھنٹے 26 منٹ میں مکمل کیا. چوتھے مرحلے میں فتح کے بعد اطالوی سائیکل سوار نے جنرل کلاسیفیکیشن کو بھی تبدیل کر دیا ہے. اب ٹور رینکنگ میں اطالوی سائیکل سوار کو پہلی پوزیشن حاصل ہے. براہ راست آپ کو لیے چلیں گے جام شورو, جہاں اس وقت چیف جسٹس انور ظہیر جمالی خطاب کر رہے تھے. ان کے خطاب سے متعلق آپ کو آگے چل کے بتائیں گے, لیکن فی الحال کھیلوں کی دنیا میں واپس بڑھیں گے. آپ کو بتائیں اسکی جمپنگ ورلڈ چیمپئن شپ کے اہم مارکے میں آسٹریلیا کے کھلاڑی نے رواں سیزن کے عالمی نمبر 1 کھلاڑی کو شکست دے کر پہلا ٹائٹل جیت لیا. فن لینڈ میں کھیلے جانے والے اسکی جمپنگ مقابلوں میں آسٹریا کے مائیکل ہیبویگ نے شاندار پرفارمنس سے فتح اپنے نام کی. انہوں نے 128 میٹر طویل جمپ کر کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. آسٹرین اسکیئر کی فتح کے بعد ان کی عالمی رینکنگ میں پوائنٹس کی تعداد 265 ہو گئی اور اب ان کی عالمی پوزیشن 1 ہے. دوسری پوزیشن ناروے کے ڈینیل اینڈرے کے پاس ہے. انہوں نے 126.5 میٹر طویل جمپ لگایا. تیسرے نمبر پر جرمن سرن فرینڈ رہے. سابق عالمی نمبر سلوانیا کے پیٹر پرویک اب عالمی رینکنگ میں دوسرے نمبر پر ہیں. اور اب ایک نظر انٹرنیشنل سپورٹس راؤنڈ اپ پر. اسپیڈ سکینگ مقابلوں میں ٹیم 6 نے گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے.
टीम 6 कोरिया, चीन और इटली के खिलाड़ी शामिल हैं। सिल्वर मेडल टीम 9 हॉलैंड, अमेरिका और पोलैंड ने हासिल किया। मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल टेंटन ने हासिल किया। स्टैनले कप के फातेह शिकागो ब्लैक हॉक्स के एजाज में व्हाइट हाउस में एक रंगारंग तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें अमरीकी सदर बराक ओबामा भी शरीक हुए। तकरीब में खिलाड़ियों ने अमरीकी सदर की तस्वीर भी बनाई और उनके सवालों के जवाब भी दिए। और एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप 2016 में किर्गिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जापान को शिकस्त देकर बर्तरी हासिल कर ली है। किर्गिस्तान की टीम ने जापान के खिलाफ 6 गोल किए, जबकि जापानी टीम सिर्फ 2 गोल कर पाई। वक्त हुआ है बैनुल अक़वामी मंजरनामे का। आलमी मंजरनामे में सबसे पहले आपको खबर दें कि पाकिस्तान और भारत ने अमेरिका में होने वाले न्यूक्लियर समिट में शिरकत की तस्दीक कर दी, जिसके बाद पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर आज़म की आइंदा मुलाकात के इम्कानात रोशन हो गए हैं। वजीर आज़म नवाज शरीफ और उनके हिंदुस्तानी हममनसब नरेंद्र मोदी ने अमरीकी सदर बराक ओबामा की जानिब से 31 मार्च से 1 अप्रैल तक होने वाली न्यूक्लियर समिट में शिरकत की दावत कबूल कर ली है। एक सीनियर सिफारती अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि पाक हिंद वज़ीर आज़म की मुलाकात के बहुत ज्यादा इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन चूंकि दोनों मुमालिक में मुज़ाकरात की तारीख सब जानते हैं, इसलिए जब तक ये मुनक्किद न हो जाए अमरीका में होने वाली मुलाकात के बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। ख्याल रहे कि अमरीकी सदर बराक ओबामा की जानिब से 2010 में शुरू की जाने वाली न्यूक्लियर समिट में ये पहला मौका होगा कि पाक भारत वज़ीर आज़म एक साथ शरीक होंगे। समिट का एक मखसूस एजेंडा है, यानी जोहरी हथियारों को दहशतगर्दों की पहुंच से दूर रखना, और इस हवाले से दुनिया भर की क़यादत मुख्तलिफ तजावीज़ पर बहस में शिरकत के लिए वाशिंगटन में जमा होगी। और अब आपको बताएंगे सबसे बड़ी जमहूरियत के निराले अंदाज। भारतीय रियासत हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए एहतजाज हुआ तो जालिम भारतीय फौज ने फायरिंग करके एक शख्स को हलाक कर दिया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने रियासती वजीर खजाना के घर और गाड़ी को भी आग लगा दी। जमहूरियत का नारा लगाने वाले भारत ने अपने शहरियों को ही जमहूरियत के बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया। भारतीय रियासत हरियाणा में सरकारी नौकरियों में खुसूसी कोटा देने से मुतालिक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। अवाम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी के खात्मे के लिए सरकारी नौकरियों में खुसूसी कोटा मुख्तस किया जाए, जबकि इस बुनियादी हक पर भी फौज शहरियों पर चढ़ दौड़ी। मुजाहिरीन की जानिब से हाईवे को ब्लॉक करने पर पुलिस ने गोलियां बरसा दी और फायरिंग की जद में आकर एक शख्स मौका पर ही जान बहक हो गया, जबकि कई अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद हालात काबू से बाहर हो गए और मुश्तइल हुजूम से रियासती वजीर खजाना के घर में घुसकर आग लगा दी। ताहम घर के मकीनों को पहले ही महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था। और अब आपको बताएं कि अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान मार्क टोनर ने कहा है कि पाकिस्तान में दाइश के होने या ना होने के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अफगानिस्तान में दाइश से मुतासरा ग्रुपों की मौजूदगी अलबत्ता देखी गई है। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं जहां इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमों की पनागाहें मौजूद हैं। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान में ऐसे इलाके हैं जहां इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमों की पनाहगाहें हैं। इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। मार्क टोनर का कहना था कि वाशिंगटन में एटमी सिक्योरिटी सरबराह कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ और भारतीय वजीर आजम की शिरकत में अमरीका के किरदार से मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता। अमरीका भारतीय हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। अमरीका पाक भारत अमल को आगे बढ़ता देखना चाहता है। नवाज मोदी मुलाकात के सिलसिले में किसी भी फैसले की हिमायत करते हैं। तुर्क अफवाज की कुर्द मिलिशिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। तुर्क अफवाज की ताजा कार्रवाइयों में हलब के करीब मौजूद 3 कुर्द शहरी हलाक हो गए। तुर्क फौज गुज़िश्ता हफ्ते के अवाइल से शामी कुर्दों की तंजीम कुर्दिस्तान यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी की मलेशिया के ठिकानों पर गोलाबारी कर रही है। अब तक होने वाले हमलों में सैकड़ों कुर्द हलाक हो चुके हैं, जबकि कुर्द मलेशिया के जेर इंतजाम चलने वाले कई ठिकाने भी तबाह किए जा चुके हैं। तुर्क फिजाइया की एक और कार्रवाई में कुर्द वर्कर पार्टी के दर्जनों कारकुन हलाक हुए हैं। तुर्क हुकाम का कहना है कि इन अफराद का ताल्लुक उन्हीं अनासिर से है जो तुर्की में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। तुर्क हुकाम का कहना है कि कुर्द मलेशिया के ठिकानों से
से मिलने वाले असलहे की तहकीकात भी की जा रही हैं कि गैर मुल्की असलहा आखिर उन तक कैसे पहुंचा और उनकी सप्लाई चेन क्या है। दूसरी जानिब से तुर्क वजीर खारजा का कहना है कि तुर्की अपनी सलामती के लिए कुर्द मलेशिया के खिलाफ हर मुमकिन कार्रवाई के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम सिर्फ उन कुर्दों को निशाना बना रहे हैं जो दहशतगर्दी में मुलविस हैं। उधर शामी हुकूमत का कहना है कि कुर्द मलेशिया दहशतगर्दों के खिलाफ अहम हथियार है, लेकिन अब उनको निशाना बनाने से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई को नुकसान पहुंच सकता है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इस वक्त सदर मुमलिकत ममनून हुसैन सरहद यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन से खिताब कर रहे हैं। और ज़िंदगी के दीगर मौक़े पर हमें अगर वालिदैन की कुर्बानियाँ और असातिज़ा की मेहनत और शफ़क़त मैसर न होती तो इन कामयाबियों का हुसूल कभी भी मुमकिन न होता। इसलिए ये आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि अपने इन बुज़ुर्गों और मोहसिनों का ज़िंदगी भर एहतराम करते रहिए ताकि वो आपको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, एक तालीम याफ्ता नौजवान की हैसियत से आप पर यह हकीकत हमेशा वाज़ेह रहनी चाहिए कि आने वाले दिनों में वतन अज़ीज़ की क़यादत की ज़िम्मेदारी आप ही के कंधों पर आनी है, जिसके लिए आपको संजीदगी से तैयारी करनी चाहिए। दुनिया की कोई कौम मुस्तक़बिल के चैलेंजों का सामना उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक उसे अपने अहद और मुस्तक़बिल के तकाज़ों से मुकम्मल आगाही न हो। इसलिए मैं आपको नसीहत करता हूँ कि तालीम से रस्मी फ़राग़त के बाद भी मुताले और तहक़ीक़ से अपना रिश्ता बरकरार रखें ताकि आप नए रुझानात, ईजादात और मुस्तक़बिल के इम्कानात से पूरी तरह आगाह रह सकें। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत ममनून हुसैन सरहद यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे, जिसमें उनका कहना था कि कामयाबी पर गुरूर और तकब्बुर की बजाय आज से इख्तियार करनी चाहिए। और बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।